ایک کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شہباز شریف نے جناب یہ جنگ اس لیے شروع کی ہے تاکہ اڈیالہ جیل کی طرف سے نظریں دوسری طرف چلی جائیں. سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ اس لیے ہوا ہے تاکہ محمد بن سلمان عمران خان کا نام نہ لے. واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دس؟ اسٹوپڈیٹی شوڈ ناٹ بی اے کرائم. اگر اسٹوپڈیٹی کرائم کو ہم بنا دیں گے پھر تو یہ 25 کروڑ کے ملک میں سے شاید 23 کروڑ اندر ہو جائیں گے. اگر ایک بندہ وردی پہنتا ہے تو وہ اگر یہ ازیوم کرے کہ وہ میرے سے بڑا پیٹریوٹ ہے بیکاز وہ وردی پہنتا ہے تو غلط ازمپشن ہے. ہاں اس کی زندگی کو میرے سے بڑا خطرہ ہے اس لیے ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں بیکاز ہز چانسز آف شہید ہونے کے یا زخمی ہونے کے میرے سے ملین ٹائمز زیادہ ہیں. My question from the panel is کہ مارکہ حق was the key event after which Pakistan became the center of attention. لیکن اسی ایونٹ کے بعد جو ہے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا, افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا, پاکستان became the center of attention. ہم نے گلوبل پیس کے لیے جو ہے اپنا انیشیٹ کیا یو ایس ایران کی نیگوسیشنس کو. لیکن ان چاروں ایونٹس میں انڈیا کے ساتھ جنگ, افغانستان کے ساتھ وار, پھر اس کے بعد یو ایس ایران نیگوسیشنس, پھر سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ, ان چاروں میں مخصوص طبقہ جو تھا وہ پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چلا. تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کے خلاف کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا؟ ایک مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے لوگ, ایک میجورٹی آف دی پیپل آر اسپریڈنگ ہیٹ اگینسٹ پاکستان. تو ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ ہاں اچھا, میں مہر کا جواب لینا چاہوں گی اور سوشل میڈیا کا میں چاہوں گی ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیں اس کو. ایک تو یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اتنا, اور دوسرا یہ کہ ہمارا سیکنڈ سیشن کیونکہ سوشل میڈیا پر ہوگا تو ان کے سوال کا جواب میں اس وقت دوں گی, لیکن ٹریڈیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ بتائیں آپ. ہاں میں تو مجھے آئی کی ناٹ ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر کون سا ہیٹ جنریٹ ہوا ہے, یہ جنرلی ڈیجیٹل کے اندر یہ زیادہ اسپیسز ہیں. مگر دیٹ بینگ سیڈ دیکھیں آئی ڈو ناٹ اگری ود یو کہ میجورٹی ہیٹ جو ہے وہ اسپیو کر رہی ہے. I do not agree. I think majority united کھڑی ہے, majority pro پاکستان کھڑی ہے, majority جو ہے بڑی clear ہے اپنے vision میں. And that being said, you need to be able to agree to disagree. Please space دیجیے لوگوں کو to voice their concerns, have a different opinion, have a different leaning, as long as of course it is not hurting your national security. And by that I mean کہ آپ کی حساس معلومات جو ہے اگر وہ disseminate ہو رہی ہو, یا اگر آپ اوپینینس کے اوپر اتنے سینسیٹیو ہو جائیں گے, اور میں تو جنرلی بلیو ہی نہیں کرتی, میں نے کوریج کی ہے, ہم سب نے کی, آئی ڈونٹ تھنک کہ میجورٹی جو ہے وہ اینٹی پاکستان کھڑی ہوئی تھی. سو آئی بلیو کہ جس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا ایک طبقے کا, what is wrong with having a different point of view? Since when did we want to manufacture everybody in this country having the same point of view, the same jazbaat, the same sentiments, the same feelings? It doesn't work that way. Let people have a difference of opinion and let's be open enough to have a discussion about that. A discussion. Not kill the other person, not attack the other person, not strangulate the other person. Let's hear each other out. جی مالک صاحب, would you like to add on to this? مجھے ایکچولی آئی ڈنٹ گیٹ دا کوشچن رائٹ. مجھے سمجھ نہیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, کہ کوئی بات ویو پوائنٹ نہ لے یا کوئی کسی چیز پہ سب کا ایک مونولیتھک ویو ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک اس میں مہر سمڈ اٹ رائٹ کہ ہر چیز کے ایک سے زیادہ زاویے ہیں اور ایوری تھنگ شوڈ ہیو این اوپن ڈبیٹ اور کنوکشن ہونی چاہیے. ہم بہت زیادہ آئی تھنک وار لائک سچویشن میں ایسے جذبات ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور اوپینین جو ہے وہ آئے نہیں, یا ذرا سا بھی ہٹ کے کوئی ایسی بات نہ ہو. دیکھیں ہر ایک کی ایک ڈفرینٹ, فار ایگزامپل اب وہ شروع ہوئے اس بات سے کہ بہت بڑا ان کا سوال ہے, کینوس بہت بڑا ہے کہ اس کا کیا پرسپیکٹو واز. وار نے امریکن ٹوٹل ویو پوائنٹ انڈیا کا چینج کر دیا. ہاؤ امیریکا از لوکنگ ایٹ انڈیا. اس سے پہلے, جنگ سے پہلے انڈیا کو ٹرمپ سمجھتا تھا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے ریجن کا. جب ٹھکائی ہوئی وہ چیز ختم ہوئی. جب آپ نے سعودی عربیہ سے پیک کیا تو وہ خالی کوئی ویزا بھی اینٹا ایران چیز نہیں تھی, اس میں اور بھی ڈائمینشنز تھی. یہ جو ان کا سوال ہے اس کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آئی تھنک واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از, اور منظور میں آپ سے بھی اس پہ جو ہے وہ کامنٹ چاہوں گی کہ واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ جب اتنی ساری آپ کو کامیابیاں مل رہی تھیں, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہو, چاہے وہ ہمارا کیس دنیا بھر میں رکھنا ہو, یا پھر ایران وار میں ہماری میڈیشن ہو, ایسے مواقع پر ایسی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں جن کے ڈفرینٹ, میں تو ان کو ڈفرینس آف اوپینین ہی کہوں گی. انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کہا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو ایسی آوازوں کو جو ہے وہ مینج کرنا چاہیے, یا
they should be taken care of. This is what I got from his question. तो आप अच्छा मेरा मालिक साहब, बिकॉज मैं दोबारा इनके मैं एक्सपीरियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मालिक साहब माशाल्लाह इतना उनका एक्सपीरियंस है, मैं एक केस आपके सामने रखता हूँ. शहबाज शरीफ ने जनाब ये जंग इसलिए शुरू की है ताकि अडियाला जेल की तरफ से नजरें दूसरी तरफ चली जाए. व्हाट डू यू डू अबाउट दिस? नाउ दिस इज एन ओपिनियन, ये तो एक ओपिनियन है, और क्या करें इसका? इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट इसलिए हुआ है ताकि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान का नाम न ले. व्हाट डू यू डू अबाउट दिस? This is an opinion, na? It's not a fact, but it's an opinion. But it's a screwed up opinion. What do you do about this? So there are some areas which actually do threat. और उसके बाद You think that is a threat? I totally disagree with both of them. नहीं मेरी बात पूरी सुन, पूरी बात सुन. और उसके बाद पहले आप ये नहीं उसके भाई बाद मैं कह रही हूँ पकड़ नहीं होनी चाहिए, both of them ने. But I think Mansoor has a different point of view. Yeah, let him absolutely. Let me complete that. So you throw this in the market, you throw such a thing in the market, and then the Indian channels pick you up, and they start transmission. कि जी वो देखें जी वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जब वो क्या कह दिया है, and now they are doing 2 hour transmissions on that. आपके पॉलिटिशियन उधर जाके इसके ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं. मतलब दिस इज फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपने उनके पूरे नैरेटिव को सपोर्ट कर दिया, आपने पाकिस्तान की पूरी जंग की, पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट्स की धज्जियां उड़ा के रख दी, एंड वी चिल विद दैट. अभी ये देखे ना यहाँ पे ये सऊदी अरब का और ये ईरान का और ये जो कुछ भी हुआ है, वहां पे वो क्या कह रहे हैं, वहां पे असल फुटेज दिखाने की इजाजत तक नहीं दे रहे. उनकी सड़कों के ऊपर जो सिविलियंस फुटेजेस बना रहे हैं, जो कि आई थिंक नहीं होना चाहिए, जो एक फैक्ट है, मतलब एक वाकया सामने हुआ है, दे मेकिंग अ वीडियो, उसमें वो कहते हैं नहीं आप इसको सोशल मीडिया पे भी नहीं डालेंगे. दैट इज एक्सट्रीमिज्म. आई डोंट एग्री विद दैट. But sometimes the sort of opinion that you're going to throw in the market, or especially coming from the ground, कोई टॉम डिक एंड हैरी जिसके ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर है या 1500 सब्सक्राइबर है, वो गंगू तेली क्या बोल रहा है, डजंट मैटर. लेकिन माजरत के साथ अगर आपका 35-40 लाख का अकाउंट है ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आपकी वीडियो जो है वो 5 लाख से 10 लाख देखी जाती है, एंड देन यू थ्रो सच एन ओपिनियन जस्ट बिकॉज, वही वाली बात है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ पॉलिटिकल बायस, एंड वी शुड यार चलो कुछ नहीं होता, उसका ओपिनियन है, डजंट मैटर, हू केयर्स. नो, इट मैटर्स, क्योंकि आपने 35-40 लाख बंदे का दिमाग खराब कर दिया. आपने तो कहा, अब व्हेन यू डू दैट, Do you think those guys are going to stand with your armed forces? कि हाँ जी आप तो बेसिकली इंडिया से जंग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपने जो है वो अडियाला जेल से नजरें उधर दूसरी तरफ करवाई. अच्छा, वैसे यहाँ पे बिफोर आई टेक योर पॉइंट, वैसे तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगी कि 35-40 लाख वाला यूट्यूबर नहीं, यहाँ पे 1500 वाला यूट्यूबर जो है वो भी कुछ नहीं बोल पाता है, उसको भी जो है वो इजाज़त नहीं मिलती. मालिक साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी. हाँ बिल्कुल, इसीलिए शॉर्ट रखिएगा ताकि हम ये सेशन एंड कर देंगे. बात ये है कि अगर एक बंदा वर्दी पहनता है तो वो अगर ये अज्यूम करे कि वो मेरे से बड़ा पेट्रियट है बिकॉज वो वर्दी पहनता है, तो गलत अजम्पशन है. हाँ, उसकी ज़िंदगी को मेरे से बड़ा ख़तरा है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, बिकॉज हिज चांसेस ऑफ शहीद होने के या ज़ख्मी होने के मेरे से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है. पर इट डजंट मीन कि जस्ट अ यूनिफॉर्म मेक्स यू मोर पेट्रियट. दूसरी बात यह है कि ये फिर स्टुपिडिटी शुड नॉट बी अ क्राइम. अगर स्टुपिडिटी क्राइम को हम बना देंगे फिर तो ये 25 करोड़ के मुल्क में से शायद 23 करोड़ अंदर हो जाएंगे. So stupidity is not a crime. And who decides कि हर चीज़ नेशनल इंटरेस्ट क्या है? अगर इस तरह ही कम्युनिज्म बनता है, इसी तरह रियासतें बाप बन जाती हैं सबकी, जब एक सेट ऑफ पीपल बैठ जाते हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलीट हो या मिलिट्री एलीट हो, अगर वो फैसला करेंगे कि पेट्रियाटिज्म क्या है, फ्रीडम क्या है, तो फिर वो आपके पास नॉर्थ कोरिया बनेगा. अल्टीमेटली स्टेजेस में जाता है, एक दिन में नॉर्थ कोरिया नहीं बनता. ये जो है ना राइट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आपको इसमें बहुत बेवकूफ़ियाँ भी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जहालत भी मिलेगी, लेकिन इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप. अगर आप हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में देखना शुरू कर देंगे तो फिर तो एक दिन आप भी एक क्लोज स्टेट बन जाएंगे. हमारे सामने तारीखें हैं मुल्कों में. पहले नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पाबंदियाँ लगती हैं, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी ट्रांसलेट होती है इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी में. फिर जब इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी मिक्स हो जाते हैं तो वो वाहिद आर्बिटर बन जाते हैं इस मुल्क में क्या निज़ाम ठीक है. नेशनल इंटरेस्ट एक इदारा डिफाइन करता है, ना नेशनल इंटरेस्ट
एक सिविलियन इदारे को डिफाइन करना चाहिए, ना किसी एक फौजी इदारे को करना चाहिए। ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है और नेशनल कॉन्शियस एक्सरसाइज है। हमारे सामने हमने डेमोक्रेटिक मुल्कों को ऑटोक्रेटिक जीन्स बनते देखा है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बनती हैं। नेशनल सिक्योरिटी से शुरू होती है बात और फिर वो एब्सोल्यूट कंट्रोल पे ख़त्म होती है। हमें डरना नहीं चाहिए बेवकूफ़ियों से लोगों की। अगर एक बंदे ने 10 ट्वीट्स कर दिए हैं, उसकी ट्रैक्शन आ गई है, सो व्हाट? आप भी 25 करोड़ का मुल्क हैं, आप तारीख देखें दुनिया में क्या होता है। ये इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट अ थ्रेट। देखना ये है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जेन्युइन ओपिनियन है, वो जुर्म नहीं है। मैं किसी से पैसे खा के एक ओपिनियन शेप कर रहा हूँ, वो जुर्म है। स्टुपिडिटी इज नॉट अ क्राइम। सो अब आप हर बंदे को कहते हैं बिकॉज ही स्टूपिड तो इज अ क्राइम। नो 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 नो, ये क्रीपिंग एनेक्सेशन होती है राइट्स की। एक दिन में कोई राइट्स नहीं आपने देते, ये रवैये की बात है। ये ना नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन एब्सोल्यूट डेफिनेशन ना फौज कर सकती है, ना सिविलियन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर हम इन खानों में चले गए कि इसने ये ओपिनियन क्यों दी, फिर आप एंड में क्या होता है? अगर तरक्की करना है, चाइना बहुत तरक्की कर रहा है। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डू दे हैव द राइट्स? नो दे डोंट। हमारे पास राइट कुछ ज़्यादा है, हम तरक्की नहीं कर रही, बट दिस इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप। हमें इस पर बहुत ध्यान से जाना होगा। एंड लेट्स नॉट जज कि कौन कितना पेट्रियाटिक है, एंड लेट्स अग्री टू डिसएग्री।